सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। मैं देव सिद्धू एक बार फिर हाज़र हो चुका जी लैके प्रोग्राम साडे मसले साडे हल। तो दोस्तों तुसीं जानते हो कि प्रोग्राम असीं हर बुधवार शाम 7 वजे बिल्कुल लाइव लैके आउने साडे फेसबुक पेज ते साडे यूट्यूब चैनल ते। ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव चलदा जिहदे विच देश दुनिया के अहम मसलिਆਂ ते गलबात हुंदी है ते नाल दी नाल तुहाडीआं टिप्पणियां तुहाडे सवालों नूं भी लिया जांदा। सो अज भी तुसीं अपणीआं टिप्पणियां नाल अपने सवालों नाल इस प्रोग्राम 'च शिरकत करिओ ते नाल दी नाल जे तुसीं अपनी दिल की गल रखनी चाहुंदे हो तो तुसीं कॉल करके भी इस प्रोग्राम 'च अपना गल कर सकते हो। कॉल दी नंबर नोट कर लो जी 0335894336। जे तुसीं आस्ट्रेलिया तो बाहरों कर रहे हो कॉल तो आस्ट्रेलिया का कोड ला के 35589436 ते कॉल करके अपनी गल रख सकते हो। पर उस तो पहलों स्वागत करिए दलजीत सिंह हुणां दा ते बराड़ साहब हुणां दा। फिर करते हैं गलबात। बराड़ साहब ते दलजीत जी प्यार भरी सत श्री अकाल ते निੱਘਾ स्वागत जी तुहाडा दोवां दा। सत श्री अकाल जी ते टीवी देख रहे सारे दर्शकों को बहुत प्यार भरी ते निੱਘੀ सत श्री अकाल। बराड़ साहब किते इलैक्शन रैली तो आए हो? इलैक्शनां दा तो बिल्कुल माहौल आ जिवें हुण गल तो थोड़ी सही है भी किते ना किते झंडा चकना ही पैना किसी दा। नहीं लग रहा जिद्दां सीधा इंडिया जिवें अजकल पंजाब इलैक्शन दा चल रहा ना दौर ते पूरा उदां दे कुर्ता पजामा ते उदां दी तुसीं लाई हुई है टाई ते इधर वकील साहब बैठे अज कोट चिट्टा आ नाल ज़्यादातर काला हुंदा आ। हाँ ते नहीं वैसे बराड़ साहब दे रंगां दा बड़ा फर्क पैंदा है खास तौर ते 2022 तक शायद ये भी वेट करदे भी किहड़ी पार्टी च जाना। इस करके अजे रंग कोई प्रॉपर नहीं दिता कि नीला जां चिट्टा किहड़ा रखना है। नहीं वैसे पंजाब नूं लोड़ तां हैगी आ चंगे लीडरां दी जिस हिसाब नाल सुचेत आ। ये तां कोविड ने ठल्ले होए नहीं ते पहुंच जांदे हुण तक। सिद्धू साहब ना जिवें पहिलां पुराने बजुर्ग कहंदे हुंदे सी ना भी जिहने चिट्टे लीड़े पाले घर 'च फिर वो काम नहीं करदा है ना। बिल्कुल ते हुण अजकल घर घर चिट्टे लीड़े आ पंजाब दे विच। नहीं सब बिल्कुल साडे लीडर भी चिट्टे पा के फिरदे ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ मगर झंडा चुक के फिरदे आ ਉਹਨਾਂ ने भी चिट्टे पाए हुंदे आ। होर सुणाओ मौसम किद्दां रिहा तुहाडा किद्दां रिहा लास्ट वीक किद्दां रिहा पूरा दलजीत जी? मौसम ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਵੀਂ ਜੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਜਾਮੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਕ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਚਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿ ਜਾ ਕੁਛ ਖੇਡ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਵਾਹਵਾ ਸਿੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। तो चलिए बराड़ साहब खबरों वाल चलीए तो साडे दोस्तों ने सरलेख पढ़ लिया होना आ क्योंकि मसले साडे घर च भी इस वेले काफ़ी चल रहे हैं तो साडे घर च इस वेले मसला जिहड़ा बहुत ज़्यादा गंभीर आ। एक बार फिर तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कहिए चाहे जां विआहां दे बाद जो कुछ भी हुंदा आ अजकल वो एक लवप्रीत सिंह ते बेअंत कौर दा मसला काफ़ी इस वेले सोशल मीडिया ते भी छाया होया आ। सो मैं चाहूँगा दलजीत जी तुहाडे तो शुरुआत करनी, तुसीं जो कुछ भी मसला पिछले कई दिनों तो सोशल मीडिया च भी जां दूसरा साडे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी मीडिया दे विच भी सारा कुछ ये आ रहा, तुसीं किद्दां देखदे हो इस मसले नूं? देखो ये धनौला नेड़े पिंड दा मुंडा लवप्रीत 23 साल दा जी आत्म हत्या कर गया जी। ये कोई पहला केस नहीं सी ते ना ही ये आखिरी केस है। बिल्कुल
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ NRIs ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸਬੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ NRIs ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਤੇ 2018 ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ NRI ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਨਾ ਉੱਧਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੜਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾ 3 ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਰਮਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਬੂਗੀ ਗੱਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਲੋਕੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੋਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ MD ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਇਆ ਆ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 3600 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਤੂੰ 3000 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ 2-3 ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NRI ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ,
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹ 3 ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਖਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿائش ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਡੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਸਪਾਊਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਮੈਰਿਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਮ ਉਮਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਾਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਮੂੰਹ, ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੁੱਲਣ, ਕਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੌਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਬਹੂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਤ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਬਟ ਸੌਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ 2009 ਜਾਂ 10 ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਹੀ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਨਿਗਾਤੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲਾਈਫ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਸੌਦਾਬਾਜੀ। ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਦੋ ਦਵੰਦ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆ, ਲਾਭਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆ, 3600 ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਾ ਜਟਾਣਾ ਹੁਣੀ, ਗੁਲਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7 ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਅਦਾਰਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਬਲੈਕ ਪਲੇਅਰਸ ਫੇਲਡ ਟੂ ਸਕੋਰ ਅ ਪੈਨਲਟੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੂਜ਼। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ 7 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 60,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਭਿਅਕ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਰੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਬੈਠ ਰਹੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਤੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਭਈਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਭਈਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਈਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਦਾਂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਡ, ਸਾਡੇ ਸਿਵੇ ਅੱਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਧਰੇਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਅਜੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਲਾਵੀਂ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਣਪਦੀ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਚ ਪਣਪਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਾਰਥਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।